வணக்கம் children, welcome to Academy of Excellence. நான் உங்கள் விஜி. நம்ம கிளாஸ் 1 biology பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் the inflorescence. Okay, a flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. So flower அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா modified shoot தான். இது வந்து shoot apical meristem வந்து floral meristem சேஞ்ச் ஆகும். Okay, so internodes do not elongate and axis gets condensed. Internodes பார்த்தீங்கன்னா வந்து elongate ஆகாது, axis பார்த்தீங்கன்னா get condensed ஆயிடும். The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. இந்த apex பார்த்தீங்கன்னா different kinds of floral appendages வந்து form பண்ணும் at successive nodes instead of leaves. leavesக்கு பதிலா floral appendages வந்து form பண்ணும். So when a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. இது ரொம்ப important note பண்ணிக்கோங்க. So when a shoot tip transform into a flower, it is always solitary ஆக இருக்கும். Okay, single flower ஆயிருக்கும். The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. So இது floral axisல இந்த flowerல எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கிறது நம்ம சொல்றது தான் inflorescence நம்ம சொல்றோம். Depending on whether the apex gets developed into a flower or continues to grow, two major types of inflorescence are defined. அதாவது based on எப்படி வந்து depending on whether the apex gets developed into a flower, அதாவது apex வந்துட்டு ஃப்ளாராக டெவலப் ஆகுதா இல்லை கண்டினியூவாக க்ரோ ஆகுதாங்கிறத பொறுத்து நமக்கு வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் இருக்குது. தே ஆர் ரெசிமோஸ் அண்ட் சைமோஸ். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோங்க. தே ஆர் ரெசிமோஸ் அண்ட் சைமோஸ். இன் ரெசிமோஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெசிமோஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் the main axis continues to grow. இந்த மெயின் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும். The flowers are born laterally. Flowers are born laterally in an acropetal succession. ஓகேவா? In cymose type of inflorescence, the main axis terminates in a flower. Cymosல பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு terminates into a flower, hence is limited in growth. அதுக்கப்புறம் வந்து growth அப்படிங்கிறது ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும். The flowers are born in a basipetal order. Okay, the flowers are born in a basipetal order. Acropetal அப்படின்னா ஓல்டு ஃப்ளார்ஸில் வந்து பேசல் பார்ட்டில் இருக்கும், யங் ஒன்ஸில் வந்துட்டு டிப்பில் இருக்கும். அதாவது பேசிபெட்டல் அப்படிங்கும்போதில் யங் ஒன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோவர் போர்ஷனில் இருக்கும், தி அடல்ட் ஒன் வந்து டாப் போர்ஷனில் இருக்கும். ஓகே, இதுதான் நமக்கு பேசிபெட்டல் ஆர்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஃப்ளார். த ஃப்ளார் இஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் யூனிட் இன் த ஆன்ஜியோஸ்பெர்ம். ஆன்ஜியோஸ்பெர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ளார்ஸ் அப்படிங்கிறத நமக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் யூனிட். It is meant for sexual reproduction. So a typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle. So typical flowerல பார்த்தீங்கன்னா 4 whorls, different kinds of whorls இருக்கும். They are arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel. Stalkல இல்லைன்னா pedicel வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். called thalamus. இது வந்து thalamusல இருந்து தான் வந்துட்டு இந்த 4 whorls வந்துட்டு அரைஸ் ஆகும். ஓகே, so these are calyx, corolla, androecium and gynoecium. இந்த 4 different whorls பார்த்தோன்னீங்களா, அது நேம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா calyx, corolla, androecium and gynoecium. calyx and corolla are necessary organ. calyxும் corollaவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா necessary organ, while androecium and gynoecium are reproductive organ. Okay, in some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. இதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க. லில்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா calyxும் corolla வந்து ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் கிடையாது. corolla are not distinct and are termed as perianth. அங்கே வந்து ஒரே மாதிரி வந்து இருக்கும், அது வந்து நம்ம perianth நம்ம சொல்லுவோம். So when a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. So when a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower having either only stamen or only carpel, இது வந்து நம்ம unisexual flower நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? In symmetry, the flower may be actinomorphic, radial symmetry. Symmetry நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா the flowers may be actinomorphic, அதாவது radial symmetry, or zygomorphic, bilateral symmetry. When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. Actinomorphic அப்படின்னா can be divided into 2 equal halves in any radial plane passing through the center. So அந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளார் இருக்குது அப்படின்னா
ஸோ இந்த center part வந்து it should cross, okay, the radial plane passing through the center, then we can get two equal halves. It is said to be actinomorphic. Example, mustard, datura, chili. So next, when it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, okay va, it is called zygomorphic. Zygomorphic flower la pathinga appadina, so we can get two similar halves only in one particular vertical plane la mattum dhaan namakku two equal halves kedikum. Example வந்து pea flower, gulmohar, bean, cassia, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா we can see the zygomorphic symmetry. okay, ஸோ இந்த ஃப்ளாரில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டல், இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டல் இருக்கும், இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டல் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இது வந்து யூஸ்வலாக இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ஸில் நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். அப்போது இங்கே வந்துட்டு ஒரு வெர்டிக்கல் பிளேனில் வந்துட்டு இது கிராஸ் ஆனால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா, இந்த மாதிரி. ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜைகோமார்பிக் ஃப்ளார் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, a flower is asymmetric, அதாவது irregular, if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center as in canna. இந்த canna indica flowerல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து irregular, ஓகேவா, irregularaக இருக்கும். ஃப்ளாரே பார்த்தீங்க irregularaக இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து asymmetric, ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ளார் வந்து asymmetric, எந்த பிளேனில் கட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து இந்த ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்காது. ஓகேவா, a flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous. So when the floral appendages are in multiple of 3, 4, 5 respectively. ஸோ நம்ம வந்து எப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளாரை நம்ம ட்ரைமீரஸ் சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோரல் அப்பன்டேஜஸ்லாம் வந்துட்டு 3, ஓகேவா, 3 அதனுடைய மல்டிபிள் ஆஃப் 3 இருக்கும். அது நம்ம அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ட்ரைமீரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதே போல் 4 அண்ட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 4 இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டெட்ராமீரஸ் ஃப்ளார் நம்ம சொல்லுவோம். 5 அண்ட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 5 இருந்துச்சுன்னா நம்ம பென்டாமீரஸ் ஃப்ளார் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ ஃப்ளார்ஸ் வித் பிராக்ட் reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate. இப்போ இந்த bract அப்படிங்கிறது it is reduced leaf found at the base of the pedicel. pedicel வந்து எங்கே, அந்த pedicel அப்படிங்கிறது இந்த பூக்காம்பு, அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு அப்பன்டேஜ், ஸ்மால் ஒரு அப்பன்டேஜஸ் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் நம்ம பிராக்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி பிராக்ட் இருக்கிற ஃப்ளார் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா bracteate அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் தோஸ் வித்தவுட் பிராக்ட், ஸோ எந்த ஃப்ளார்க்கில் இந்த மாதிரி ஒரு பிராக்ட் இல்லையோ நம்ம வந்துட்டு bracteate நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, so next, based on the position of calyx. So calyx வந்து calyx, corolla and androecium in respect of the ovary and thalamus. The flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. So அது calyx, corolla, androecium position. ஓகேவா, based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of ovary on thalamus. thalamusல வந்துட்டு இவங்கெல்லாம் எப்படி வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நமக்கு the flowers are described as, எப்படி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளார், பெரிகைனஸ் ஃப்ளார் அண்ட் எபிகைனஸ் ஃப்ளார் நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இந்த ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளார் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளார் the gynoecium occupy the highest position. gynoecium பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும், while other parts are situated below it. அதற்கு கீழே தான் மற்ற பார்ட்டெல்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, the ovary in such flowers is said to be superior ovary. Example, mustard, china rose and brinjal. மஸ்டர்ட், சைனா ரோஸ் அண்ட் பிரிஞ்சல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி வந்து சுப்பீரியர் ஓவரி. ஏன் அப்படின்னா கைனேஷியம் வந்து டாப்பில் இருக்கும், அதில் லோயர் போர்ஷனில் தான் நமக்கு இந்த ஆண்ட்ரோஷியம் அண்ட் கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரலெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, இஃப் கைனேஷியம் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் த சென்டர் அண்ட் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளார் ஆர் லொக்கேட்டட் ஆன் த ரிம் ஆஃப் த தலமஸ் ஆல்மோஸ்ட் அட் த சேம் லெவல், இட் இஸ் கால்ட் பெரிகைனஸ். செகண்ட் வந்து பெரிகைனஸ் எக்ஸாம்பிள். சி இந்த ஃபிகர் சி பாருங்கள். ஓகே, பி அண்ட் சி வந்து நமக்கு பெரிகைனஸ் ஃப்ளார். ஸோ இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா the gynoecium is situated in the center, okay, and other parts of the flower are located on the rim. Other parts are located on the rim of the thalamus, okay, then it is called almost at the same level la irukum, it is called perigynous flower la. The ovary here is said to be half inferior. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓவரி வந்து ஹாஃப் இன்ஃபீரியர். எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ளம், ரோஸ், பீச் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹாஃப் இன்ஃபீரியருக்கு. இன் எபிகைனஸ் ஃப்ளார், லாஸ்ட் இந்த ஃபிகர் டி பாருங்கள். எபிகைனஸ் ஃப்ளாரில் த மார்ஜின் ஆஃப் த தலாமஸ் க்ரோஸ் அப்வர்ட்.
enclosing the ovary completely and getting fused with it. So இந்த thalamus இருக்கு இல்லையா, thalamus grows upward enclosing the ovary completely. ovary பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து கவர் பண்ணிடும் and getting fused with it. The other parts of flowers arise above the ovary. இந்த ஓவரிக்கு மேலே தான் மற்ற ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். hence the ovary is said to be inferior. இங்கே வந்து ஓவரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம inferior ovary நம்ம சொல்லுவோம். as in flowers of guava, cucumberலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி inferior ovary நம்ம பார்க்க முடியும். and the ray florets of sunflower. ray florets of sunflowerலேயே வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் இந்த என்னது எபிகைனஸ் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.